Song. Kate. Gak tahu mana maghrib kate. فاتح إلى رسول شفينا نظرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من أرواح خمسة من المغرب مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادة ابن علي قرب نافية ومسلم قرب نافية من الشيخ الحضر والأذكار والأوراق والأحزاب والزمان الصلوات والأعوال والنجاة منهم جميعا ثم إلى أرواح كابت أمون أهل هذه البلد أهل قال من دار السلام خصوصا من هذه الولاية هذا المصلى المتقدم في المصلى من العلماء والأولياء والمقربين ومن ينفق ومن تصدق ومن يخدم في هذا المصلى خاصة وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم من رحمته أن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان بالإشارة أمن والفشهد والرضوان ثم إلى روح المرحوم Walito khadim Lubah Pangeran Syarif Bakar misalnya Allah yaghfir lahu wa yarhamhu min rahmati walidayhi wa rahmatil muslimin aman wa taqabbal aman wa ta'amma rijal sallallahu wa dakhal fi qubrihim rahmatan aman wa alanat ash-shifa' min kulli da' wa amrad wa saqamun ala Susan Syarifah Khadijah binti Husain bin Zain al-Attas wa Rizal bin Badr Burhanuddin istri Agnesia binti Saud Kisar Yono bin Dul Kahim Mazwa bin Mahmud wa kullu man awsala bi shifa' min ikhwan wa sallallahu alaihi wa sallam shifa'an ajla shifa'an la yusabuna la alama alladhi salih jalibatan li kulli khair dafiyatan li kulli syarrin wa lakum jami'al muslimin wa ila hadratin nabi Fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي سيدنا مقفي سيدنا رسول الملاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كامل سيدنا إكليل
سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا مجد سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهيد سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذر سيدنا نور سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا امين سيدنا محمود سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو حرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قدم الصدقين سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا غياث سيدنا نعمة الله سيدنا هدية الله سيدنا عروة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا صراط المستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا نجم الثاقب سيدنا مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى سيدنا منتقى سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو الطاهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب سيدنا إبراهيم سيدنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح مصلح مهيمن سيدنا الصادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق سيدنا صدق سيدنا مرشد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على ملك سيدنا قائد غر المحجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا مبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على وجيه سيدنا نصيح سيدنا ناصح سيدنا وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على رزق سيدنا متوكل سيدنا كفيل سيدنا شفيع سيدنا مقيم السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على رزق سيدنا مقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القدس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ملك سيدنا كافٍ سيدنا مكفٍ سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ملك سيدنا شافع سيدنا واصل سيدنا موصول سيدنا سابق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا سائق سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حديث سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مفتاح مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا وصائل الحسنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مقل العثرات سيدنا صفون عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صاحب القدم سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صاحب الهجة سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صاحب المنفعل سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب القضيب سيدنا صاحب البراق سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا بصير اللسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الرؤوف الرحيم سيدنا خير القومين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا وطيب الأمام سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف القرآن سيدنا رافع الرتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عز الأعراب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة شوقي إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت زنة ما علمت ملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحق الأداء وأته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهامك الهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين يا من انفق اهل الخير واعانهم عليه. فإن اللهم الخير وإنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab, hadirin jamaah majelis salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad SAW, jamaah majelis taklim musalla Al-Ikhlas atau musalla Kiai Haji Abdul Samad, Kampung Sungai Jerujul Laut. Rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk segala bentuk nikmat-nikmat yang terkumpul sehingga kita berkumpul pada malam hari ini di musala yang penuh berkah ini, melanjutkan kebiasaan baik kita setiap malam Rabu ba'dal Isya mengadakan majelis taklim dengan pembacaan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dan melanjutkan dengan pembacaan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang dikarang Sunan Imam Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Syekh Masyayikhuna Sayyid Al-Habib Muhammad bin Auli bin Abbas Al-Maliki rahimahullah wa ta'ala abrar nafa'ana fil bidaril amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk fasal menjelaskan tentang fadlul gharad wa indharil muhsir. Fasal yang menjelaskan tentang fadilah memberikan pinjaman, hutang dan membantu orang yang dalam kesulitan. Yang dibahas di sini meminjamkan hutang, jelas hutang yang gharadun hasanah, hutang yang tanpa adanya riba. Benar-benar murni nolong, minjam 10 balik 10, tak pakai embel-embel hadiah ini hadiah itu, tanpa ada syarat ini dan syarat itu. Pinjaman diberikan benar-benar mengharap ridha Allah. Bahkan dengan kemudahan kadang-kadang lewat pinjaman ini kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, panjang. Misal orang itu pinjam 10 juta, lalu kita pinjami dan mengembalikan, kita suruh dia nyicil, bukan langsung 10 juta. Tunjuk waktu. Kalau dia berusaha untuk bayar misalnya 1 juta sebulan selama 10 bulan sehingga dia bisa bernapas panjang. Ini suatu hal yang sangat terpuji. Bahkan kami dapatkan ada orang yang dia berikan motivasi orang yang berutang ini dengan mengatakan kalau kau sanggup 8 bulan tanpa terlambat, sisa 2 bulan aku bebas, kata dia. Motivasinya barang itu untuk sungguh-sungguh untuk mampu mengusahakan. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Nah, pinjaman yang seperti itu gharadun hasanah, ya, meminjamkan dalam bentuk uang atau boleh juga seperti yang kami gambarkan kemarin di salah satu majelis, meminjamkan orang untuk beli motor, misal untuk beli apa, ya, kita berikan pinjaman. Kalau kita minjemin duit maka balik duit, bukan judulnya beli motor, minjemin 17 juta untuk beli motor, juga 17 juta, dia balik ke 17 juta. Tapi kalau malikkan itu jumlahnya lebih,
maka di situ ada riba. Atau dengan istilah kau nak beli motor berapa? 17 juta motornya. Sudah, motor itu kau belilah, aku jual sama kau. Ya, motor itu seakan-akan dia beli, aku jual sama kau jadi 18 juta. Nah, itu bisa terjadi dan bisa jadi halal kalau dilaksanakan dengan cara yang benar. Tapi kalau dengan cara yang tidak benar, lewat. Seperti kita nyerahkan duit, lalu dia beli, setelah dia beli digawanya balik. Tanpa ada akad kedua yang kita lakukan terhadap kita sama dia. Nah, ini bisa jadi riba. Tapi kalau dengan cara yang baik, cara yang benar, sikan uang 17 juta, kau belilah motor itu, aku nitip kau beli ke motor aku. Dibelikannya, gawaknya motor ngadep kita, serahkannya motor sama kita dengan kuncinya dengan bukti pembayaran. BPKB belum dapat biasanya. Ya, kwitansinya dengan motornya kita pegang. Kita terima sesaat jadilah. Lalu kita serahkan lagi sama dia. Nah, ini motor aku jual sama kau 18 juta. Maka itu halal hukumnya. Atau kalau kita tidak bisa ketemu niat, ya bisa lewat, bisa teleponan, kita di mana, kita akadnya beli. Aku nitip kau beli, aku transfer duit 17 juta, kau belilah. Sudah kau beli, kau fotokan, kau tunjukkan bentuk belinya tadi sebagai bukti pembelian sudah sah. Maka kita ngomong dalam akad itu lewat telepon tadi atau lewat video call, itu motor aku punya yang sudah kau belikan, aku nitip sama kau. Sekarang ku jual sama kau. Motor yang ada sama kau itu punya aku. Ku jual sama kau dengan harga 18 juta. Kau cicil 1 juta sebulan. Kita lebih untung 1 juta. Ya wajar, boleh-boleh baik. Ya, daripada dia sama leasing 17 jadi 27. 3 tahun. Selesai lunas bayaran motor lah tidak laku lagi dijual. Ya, kalau kita jual sama orang pas 3 tahun tuh harganya jatuh jadi 10 juta, sisip 8 juta. Tapi kalau kita macam tadi itu termasuk qardan hasanah. Kalau memang kita sanggup tidak tanpa ada tambahan sama sekali, cantik. Ya. Beli cash, beli kredit dengan harga cash istilahnya. 17 juta tetap dengan 17 juta itulah kita jual ke sama dia. Nah, kalau yang seperti itu tidak perlu ada akad jual beli, tidak apa-apa. Balik 7 minjem 7 balik minjem 17 balik 17. Tapi kalau kita nak ngambil keuntungan harus ada akad jual beli 2 kali. Pertama beli barang, kedua dia sama kita. Harus ada akadnya. Baik, ikhwan rahimakumullah, menolong orang yang punya hutang atau orang yang dalam kesulitan. Kemarin dalam majlis sejarah Datuk Agil telah kita bacakan beberapa hadis Rasulullah tentang kemuliaan orang yang memberikan bantuan hutang. Memberikan hutang ini kadang-kadang lebih afdal daripada memberikan bantuan. Memberikan bantuan ketika orang itu tanpa butuh. Kita galak sedekah kan, bagi-bagi sama kawan kita, keluarga kita. Ketika mereka tidak ada minta sama kita tunjuk. Itu bagus, cantik. Tapi ketika ada orang yang datang ke kita, mungkin dia nak minta, malu. Lalu dia akadnya pengen berhutang. Kita bantu, kita pinjamkan. Itu lebih besar pahala daripada kita nunjuk bayar tadi. Kenapa? Karena orang datang berhutang itu menunjukkan kalau dia memang dalam keadaan benar-benar butuh. Sampai dia tahan nak berhutang. Nolong orang yang dalam keadaan kejepit seperti ini, kita dapat pahalanya lebih. Ya, apalagi kalau kita tajuk kan, tidak kita tunjuk syarat macam-macam. Pas mayal, ya, kita terima. Masih nak mayal lagi, kita tanya kau masih pegang duit tak? Sudah pakailah dulu kagak. Kan. Ini kan orang yang memang punya duit nganggo, istilah kita nih. Orang yang punya duit nganggo seperti itu bagus. Namun seperti yang kami sampaikan juga, ya kadang-kadang dilema ikhwan, yang minjemin duitnya macam-macam lika-liku. Kadang-kadang yang kita pinjam ini uangnya tak jujur. Kadang-kadang uangnya tak semangat untuk nyari bayaran hutang. Ada yang menggampangkan. Ada yang ngasuh kawan dekat, kagak lah gampang. Nah, yang macam ini kadang-kadang kita jadi ruwet. Ya, kita minjemi, niat nolong tapi kita telolong. Ya, niat nolong tapi kita telolong. Dia punya duit bukan ditabungnya sengaja untuk disisihkannya untuk bayar hutang, tapi digunakan dulu untuk ini untuk itu. Kalau sudah dekat hari H terus dia nyetau duit tak terkumpul, minta maaf ujung-ujungnya. Kalau orang itu memang benar-benar sungguh-sungguh sudah berusaha tapi tidak mampu, kita maklumi. Allah pun memaklumi dia ketika memang dia sudah berusaha mencari untuk nebus hutang tapi tidak mampu. Tapi yang kita sayangkan ini kadang-kadang orang itu ada kemampuan tapi dia tidak mau. Tidak ada duit itu dihajikannya ini, gunakannya untuk gunakan hal-hal yang tidak perlu, tidak ada kepentingan yang darurat. Pas sudah harus bayar hutang, minta uzur, minta maaf, belum pacak bayar bulan ini. InsyaAllah bulan depan kayak kuejo ke. No. Yang macam ini kan kita, ya kalau kita punya duit lewat rasanya kecewa. Apalagi kalau kita minjem duit, kita juga sebenarnya butuh dengan
duit itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara keunggulan, kelebihan, kemuliaan orang yang memberikan pinjaman atau menghilangkan kesulitan orang dalam kesusahan. Faminha annahu tahta dhillil 'arsy yaumil qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adzalahu Allah yaumil qiyamah tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Wa fi riwayah man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah fi dhillih. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, menolong orang yang dalam kesulitan. Fadilahnya sangat banyak. Kalau kemarin yang sudah kita dengar, janji Allah ada balasan dunia dan akhirat. Man farraja karbal muslimin farajallahu karbahu fid dunya wal akhirah. Man yassara mu'sir yassarallahu umrahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah hilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Innallaha fi auni 'abdi ma dama 'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba ketika hamba itu selalu membantu saudaranya. Nah, ini balasan di dunia. Untuk balasan di akhirat itu lain lagi. Balasan di akhirat itu lain lagi, disiapkan Allah untuk kita di alam barzah sampailah di yaumil qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kelebihan orang yang suka membantu orang yang susah, annahu tahta dhillil 'arsy yaumil qiyamah. Orang itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan payung dari arsy-Nya Allah, sehingga dia di padang mahsyar tidak akan merasakan kepanasan. Di saat orang kepanasan, dia tidak akan merasakan kepanasan. Dapat payung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah buka bab sedekah. Ya, sedekah pun sama. Nah, sekarang sedekah itu kadang-kadang balik seperti yang kita bahas tadi, boleh jadi uang yang kita tunjuk sedekah tadi memang uang miskin tapi tidak lagi butuh duit. Tidak lagi kepepet, tidak lagi banyak hajat, tidak lagi susah. Hidup nyantai dia. Tunjuk sedekah, dapat pahala besar. Di antara juga dapat naungan. Kalau orang itu memang lagi kepepet, lagi butuh duit, itu akan lebih besar lagi. Kalau saat orang macam sekarang, uang lagi daus, ini tunjuk minum, dapat pahala tak? Dapat. Tapi ketika orang itu lagi kehausan, ini tunjuk minum, lebih besar lagi pahalanya. Nah, seperti itulah ketika orang memang dalam keadaan kepepet, kesusahan, kita bantu. Yang lebih hebat lagi, ikhwan, mudah-mudahan kita diberi Allah kemampuan, orang yang suka jemput bola. Jemput bola itu dia yang peduli. Kita hidup ini disuruh peduli, bukan fuduli. Ya, kalau fuduli itu cukup dian. Nak tahu hal ihwal wang, tahu orang lagi susah tak nolong. Nak tahu baik. Oh, si anu tu banyak utang, tengok pantas lah ini hidup caknya susah, ke majlis tak jengokan, tahlil tak jengokan, banyak utang gitu. Tahu itu betul, fuduli. Ngapa si Jul tu tak pernah jengokan lagi? Caknya tu majlis tak jengokan, tahlil tak jengokan. Kawan sebelah dia banyak utang, betul. Oh, banyak utang, itulah galak gini, berutang. Bukan dia nolong, bukan. Nah, kita ni butuh peduli. Ada kita yang cari tahu. Yang kita tahu benar-benar ngapa si Jul tu tak kejenguan lagi di majlis. Nanya dengan cara memang ada niat itikad baik, mencari tahu. Oh, ternyata dia banyak utang. Oh, Masya Allah. Alangkah kesiannya gagal hutang dia tak ke majlis. Ngapa? Di majlis ni ada 4 ikut budak tempat dia berhutang. Rajin kalau ke majlis budak 4 ni. Jadi dia nak ke majlis tu takut ketemu si A, si B, si C, si D. Ya, kalaupun datang majlis duduk belakang, selesai Al-Fatihah bercut lagi dia. Ya. Nah, kasihan kan orang seperti itu. Dengan niat menolong dia, menyenangkan hati dia, carinya tahu sampai dia bukan tajassus, ya, ada intel nyari tahu utang dia sama siapa, berapa baik. Lalu dia usahakan, dia tak mampu carinya orang yang pacak membantu si Jul tadi. Kenapa? Kesian si Jul fatat minul khairat, hilang banyak dari kebaikan. Jenazah ada kejenguan, tahlil nyokol kiai fulan tak datang, maulid fulan tak datang, majlis rutin tak kejenguan, gara-gara utang tadi. Nah, kita bantu, kita cari. Wah, ini luar biasa. Walaupun bukan duit kita ngedor ke sana ke sini, kawan kita yang kira-kira memang ada dua, kemauan dan kemampuan. Ada orang punya kemauan tapi tak ada kemampuan. Oi, galaknya aku tu nolong cuma aku tak katik duit. Tu ada kemauan itu. Kemampuan dah katik. Oi, aku ni pengennya nolong macam tu. Kawan aku akab si Jul tu. Oi, cobalah kalau ada duit aku tolong dia, aku bantu dia, cuma aku tak katik. Ada orang punya kemampuan tapi dah ada kemauan. Ini parah, pelit. Kita lah berbuih cerita tentang si Jul. Ai. Aku ni lagi ini juga mulai cerita dia. Si Jul tu pula ngapalah galak butang tu. Malah dikatanya mentu duit tidak. Ini ada kemampuan tapi tidak ada kemauan.
kemauan. Kita cari yang ada kemauan dan kemampuan yang seperti itu. Kita dekati. Oh, besar pahalanya, ikhwan. Kita jadi wasilah menghilangkan kesusahan orang. Maka kita pun akan mendapatkan wasilah-wasilah saat kita kesusahan, orang akan dikirim Allah membantu kita dimanapun itu. Annahu ta'tadhilul arsy yaumil qiyamah, qala sallallahu alaihi wasallam, man andara mu'siran, ma andara itu menolong. Aw wada'alahu, mana wada'alahu itu melunasi hutangnya, melunasi hajatnya. Dia berhutang sama orang lain, kita tutupi, kita selesaikan. Atau dia punya hutang sama kita selesaikan. Sudah, setelah kita tengok perjuangan dia, jungkal baliknya dia untuk berusaha melunasi hutang, ternyata pas dia sudah terkumpul duit, anaknya sakit masuk rumah sakit, bini yang lahir kita terpaki lagi, sudah. Kita tidak pengen dia dari beban hidup dia kelamaan gini sama kita, maka kita kata, ya fulan, insyaallah hutang ini sama anak anggap selesai. Anak anggap selesai. Nah, catatannya coret, koyak ke, jangan masih ada catatannya. Iya, masalahnya kalau yang macam itu kamu meninggal, anak bini kamu nuntut dia kakek. Selesai kan, buat tulis lunas tanggal sekian di pembukaan kita. Jadi tidak bakal ada hati terkorek lagi untuk nagih. Kadang-kadang aduh, ini penyakit ya. Tahun kemarin sudah dilunaskannya. Tiba-tiba 3 tahun kemudian si Jolin naik tingkat. Perdagangannya maju, usahanya maju sampai dia punya kekayaan. Tagihnya lagi. Ingat si Jol sudah pendagangnya tinggi, tagihnya lagi. Kan kau sudah lunas gitu. Aku kemarin tuh nengok kau, sekarang kan kau sudah mampu, mulai berkorek. Na'udzubillah, haram hukumnya. Sama nyilat ludah yang sudah diludahkan dijilat lagi. Ikhlaskan. Awada'alahu, mana wada'alahu di situ membebaskan hutang. Baik kita dihutang sama kita atau hutang dia sama orang. Memberikan hutang atau membebaskan orang dari hutang. Menolong orang kesusahan dengan memberikan pinjaman atau kita melunasi hutang dia yang ada sama kita. Nah, terutama kita yang punya zakat, ya. Menolong orang seperti itu nikmat. 2 pahala kita. Menghilangkan, menyenangkan dia pasti dapat pahalanya bertumpuk. Adallahullah yaumal qiyamah tahta dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Maka orang tersebut kata Rasulullah akan dinaungi Allah dengan payung di yaumil qiyamah dari arsy Allah. Di hari, di saat di padang mahsyar tidak ada payung yang menaungi kecuali hanya payung yang datang dari sisi Allah. Fi riwayat man andara mu'siran aw melepaskan, membebaskan hutangnya atau menganggap lunas atau melunasi. Nah, ini luar biasa, sak pahalanya. Kadang-kadang ketika si A berhutang sama si B, si A ini tidak mampu bayar, si B lagi butuh duit, itu bisa dapat 2 pahala gitu. Kalau kita ngenjuk si B duit, lepas kesusahan si B, si A masih punya hutang, kita bayar hutang si A, kau bayarlah sama si B. Si A bayar hutang-hutang selesai, si B dapat duit, dia senang. Kadang-kadang seperti itu. Si A berhutang sama si B, dia terbebani dengan hutangnya. Si B lagi butuh duit, nagih si A, si A ada kasih duit. Kalau kita langsung nunjuk ke si B, si A tetap punya hutang, tapi kita bisa dapat 2 pintu jalan masuk. Nunjuk duit sama si A, bayar hutang sama si B. Si A lunas hutang, selesai, si B dapat duit, senang. Nah, ini kita pacak dapat 2 pahala. Sama seperti ikhwan, sudah pernah kami sampaikan, kita beramal ini kadang-kadang perlu berakal pintar. Dipintari. Mau cara berdagang dapat untung 2, dapat untung 3 dengan 1 pekerjaan. Untung besar, modal kecil. Nah, misal contoh lagi. Mungkin tak lama lagi bakal ada acara-acara di masjid, musholla, hall, maulid. Di situ mereka menawarkan siapa yang nak nyumbang. Kami butuh daging sekian kilo untuk acara maulid. Kalau kita langsung nunjuk duit daging atau ngirim daging ke acara panitia maulid, kita dapat pahala, jelas besar. Tapi kalau ente pengen dapat lebih besar, ente cari kawan kita, pembantu kita, dulu kita, keluarga kita yang belum kekah. Beli ke kambing untuk dia kekah, kambing nunjuk ke masjid tadi yang ada ke maulid, dapat 2 kita. Pahala ngekah ke anak orang dapat, dia senang luar biasa, anak dikekah ke 2 kambing pula. Yang penting nama anak kau mana? Sembelih ke, kirim ke 2 kambing ini ke panitia masjid, dapat 2 kita. Orang masjid dapat 2 kambing besar, senang. Ini kekah, selesai. Tapi kalau kita langsung nunjuk masjid baik, dia budak kekah belum kekah. Nah, mengsiasat yang seperti ini boleh dalam Islam. Boleh kita berbuat seperti itu, pahala nama besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi riwayatin an Abi Yasar radhiyallahu anhu qala asyhadu an la rasulillah. La sami'tu yaqulu asyhadu ala rasul. Aku bersaksi atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
La sami'tu yaqulu, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah berkata, inna awalan nasi yastadhillu fi dhilli yaumil qiyamah rajulun anzara musiran hatta yajida syai'an aw tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu yaqulu mali alayka sadaqatan ibtigha'a wajhillah wa yukharriqu sahifatahu. Allahu akbar. Dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abi Yasar berkata radhiyallahu an, asyhadu ala Rasulillah, aku saksikan terhadap Rasulullah SAW. La sami'tuhu yaqul, aku mendengar, sungguh, lan itu takkid, sungguh aku telah mendengar Rasulullah berkata, inna awalan nas yastadhillu fi dhillillah yaumil qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali yang bakal dapat naungan di hari kiamat di padang mahsyar itu banyak. Imam Suyuti membuat satu kitab menyebutkan tentang 70 kelompok manusia yang bakal dapat naungan di yaumil qiyamah, dapat naungan di padang mahsyar. 70 kelompok. Nah, 70 itu yang pertama kali siapa? Di sini disebut oleh Rasulullah. Inna awalan nas yastadhillu fi dhillillah yaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang pertama yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat dengan naungan dari Allah, dari panas terik matahari yang dahsyat di padang mahsyar, la rajulun andara mu'siran hatta yajida syai'an aw tasaddaq alaihi bima yatlubuhu yaqul mali alayka sadaqah ibtigha'a wajhillah wa yuharriku sahifatahu. Seorang laki-laki yang pertama kali akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah itu, seorang di sini gambarkan laki-laki, termasuk di dalamnya juga perempuan. Andura mu'siran hatta yajidu syai'an, orang yang menolong orang yang dalam kesulitan sehingga dia ketika tidak mampu memberi bantuan itu, lalu dia berkata kepada orang yang punya utang sama dia, wong itu punya utang, nak maya tidak sanggup, tidak mampu, dan dia memang saksikan, memang bukan karena kelalaian, bukan menyepelekan, bukan, memang orang ini sudah berusaha, memang kondisi keadaan. Lalu dia berkata, mali alaika sadaqah ibtigha wajhillah, ya fulan, utang kau yang sama aku kuanggap sedekah, aku bebaskan karena Allah, aku anggap lunas. Wa yukhrika sahifatahu, lalu dia bakar catatan itu, dikoyakkannya, jangan masih ada tagihan lagi. Jadi dikoyakkannya catatan hutang itu, dikoyakkannya, anggap selesai, depan umum sudah lunas. Nah, ini yang pertama kali akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah, orang yang seperti itu, membebaskan hutang wong sama dia, berharap ridha Allah. Aku anggap lunas hutang kau sama aku, selesai. Ini balik-balik satu jelas, kalau kita dapatkan kondisi yang seperti itu dan kita ada kemampuan, sungguh indah. Ya, tentu tidak semua orang kita bisa perlakukan seperti itu. Ya, ada wong juga dibebaskan karena sudah nyengkel, ditagih tak katik, padahal dia ada, gila tagih utang tak katik, tak punya duit, ya sudahlah, pening pala aku, sudah lunas kau. Unyam gitu, sudah aku anggap lunas, karena unyam, karena pening gitu, nagihnya susah, pecah ngemis aku nagih sama kau nih, mending kepala, ya sudahlah, aku anggap lunas utang kau. Oh, alhamdulillah, jadi tunggu nih kan, na'udzubillah, ada kan model macam itu. Kita unyam sampai kita pecah ngemis, padahal kita nagih utang, dia berutang sama kita janji 2 minggu jadi 2 bulan sampai 2 tahun baru selesai, tidak selesai. Yang seperti itu tentu tidak termasuk, ya kita tidak dapat juga pahala, karena bukan karena Allah, karena unyam, menagih karena pecah aku ngemis, ya, kita lepaskan, rugi baik, kita hilang duit, pahala belum tentu dah, tapi ini benar-benar karena Allah, aku lepaskan utang kau sama aku, karena menganggap ridha Allah. Nah, biasanya kita menghadapi seperti ini, orang-orang yang memang kita pandang orang soleh, orang baik, orang yang memang tidak mampu karena keadaan. Kalau memang seperti tadi kondisi kita sudah pegel, capek, letih, nagih semua ini, ngokok kuat, ya makan di pagi nasi bungkus, duit ada HP ganti-ganti, misal pas setiap lagi duit dak kate, setiap lagi duit dak kate, pegel kita nih. Nah, jangan sampai terucap pas kita ngomong, sudahlah pendingin aku gunyam nyengokkan ya, aku menagih duit pecah, aku ngutang sama aku, udah aku anggap lunas kau, rugi kita. Tenang ke diri kita dulu, luruskan niat kita, sudahlah ya Allah, aku ikhlas kebela sama ini, baguskan kondisinya, tenangkan jiwa kita, lepaskan benar-benar karena Allah. Tapi kalau bawa lagi emosi,
lewat, duit hilang, pahala dapat. Tapi kalau kita baca kondisi diri kita tenang, batin kita sudah sadar, nyaman, pasang niat mantap-mantap, ya Allah ku ikhlaskan karena Engkau Allah. Tak lagi kita tagih, tak lagi kita ucapkan lunas, kemudian koyakkan. Wa yuhriqu sahifatahu, lalu dia bakar atau kita robek catatan utang tadi, kita anggap selesai. Utang-utang jangan lupa dicatat ya kawan. Uang utang itu harus ada catatannya. Kecuali kalau cuma sedikit nian. Ini syariat Allah yang nyuruh, walaupun sama dulu dewek, walaupun sama kawan akrab, sama mamang wak bibi kita, ada catatan. Kalau itu bernilai, karena itu syariat Allah yang nyuruh, itu sunnah Rasulullah. Ya, dalam Ustaz sama mamang dewek Ustaz. Dalam ini syariat Allah. Ya kalau cuma 50.000, 20.000, lu mah kalau duit sudah hitungan jutaan, apalagi sampai puluhan juta. Mamang itu meninggal, ente nak nagih, mana buktinya mamang abah kami punya utang sama kamu? Kata bukti. Nanyai saksi dah kata pula. Nah, kalau ada saksi, orang masih kadang-kadang curiga. Nah, kalau ada tulisan resmi, ada tanda tangan, ada pernyataan dia berutang, ada saksi pula di situ. Ini berkah. Itu gordon hasanah. Karena menjalankan syariat Allah, mudah-mudahan yang memberikan hutang dan yang diberi hutang bisa mampu menyelesaikan dengan baik. Wa minha, di antara fadilah orang menolong orang yang dalam kesulitan, dalam urusan hutang-hutang terutama, annahu tustajaba da'watahu wa tukshafu kurbatahu wa la yuktabu alaihi dhanbun hatta yatub. Allahu akbar. Lemak jadi punya duit ya. Lemak jadi orang punya duit. Pacak ngamalkan ini. Kita juga ya kawan, tak nunggu orang punya duit. Kita punya duit kecil, pacak kalau kita mau. Kalau kita mau. Berapa banyak orang punya duit banyak tapi tidak terbuka hatinya. Ya, justru kita yang punya duit pas-pasan, kita mampu berbuat seperti ini. Fadilah yang lain yang lebih biasa membuat kita ngiri nih, berusaha minta sama Allah, mudah-mudahan mampu. Kalaupun tidak ada duit kita usahakan ya. Nyari uang yang pacak membantu saudara kita ini, maka pahalanya sama. Mandala ala khair kafaili. Ta'awun alal birri wa taqwa. Dengar apa lagi fadilahnya? Annahu tustajab da'watahu. Wong yang berbuat seperti ini mustajab doanya. Wong yang galak nolong wong susah nih. Nyutang bayaran sekolah, pesantren, nak masuk sekolah ada nyutang, begitu masya Allah. Ya, kurang lebih 2 minggu lewat sampai sebulan lewat itu. Masa-masa kritis kebanyakan wong yang menengah ke bawah rezekinya itu. Beli baju sekolah anak, apalagi anak-anak yang bukan pindah kelas, pindah sekolahnya. Dari lulus SD masuk SMP, SMP masuk SMA, atau pindah masuk pesantren, itu butuh duit lumayan. Kalau cuma naik kelas paling buka buku, baju masih pacak dipaksa ke baju lama. Orang seperti itu kadang sampai dia berutang sana berutang sini untuk penting menyenangkan anak, biar anak masuk sekolah. Dia tidak punya duit. Kadang-kadang banyak kita dapatkan ya lewat PSM yang kita asuh, kita bikin donasi itu. Kadang-kadang mereka nak nyabut anaknya dari sekolah, dari pesantren atau untuk ngambil ijazah tidak bisa. Kecuali harus melunasi hutang sama sekolah, dan kita tidak bisa nyalakan sekolah. Sekolahnya sudah sangat-sangat toleransi. Membiarkan budak ini sampai 10 bulan tidak bayaran. Tidak DDO. Pesantren kita banyak yang macam itu. 8 bulan, ada yang setahun, bahkan DP masuk belum selesai. Tak bayaran setahun, makan minum tidur biasa, tidak dibeda-bedakan. Belajar biasa, tidak ada perbedaan sama sekali. Ada yang keadaannya, kondisinya memang tidak mampu bayar itu. Nah, macam itu, subhanallah. Kalau kita bantu mereka, ya. Ada orang-orang subhanallah yang terbuka, artinya setiap datang musim macam ini dia langsung ingat, langsung dia neketi ya, guru sekolah atau pesantren, nanya ke perihal siapa-siapa yang punya utang belum bayaran, memang dia lapangkan rezeki. Lalu dia jengoknya sebulan-sebulan, lalu dia minta kepala sekolah atau pihak sekolahan atau yayasan ini meneliti ini orang memang kondisi memang tidak mampu bayar, apa memang maaf ada orang yang galak tidak mau peduli dengan bayaran. Ada yang tidak mau peduli bayaran, ada yang memang dia kondisi tidak bisa bayar. Kenapa? Nak bayaran sekolah, bayaran kontrakan rumah belum, atau belum selesai. Ya, macam-macam. Penghasilan tidak sampai 2 juta, pengeluaran 2 juta lebih. Makanya nak ngejok anak sekolah, pesantren untuk bayaran. Ada yang seperti itu. Nah, kita peduli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Annahu tustajab da'watahu, orang seperti itu mustajab doanya. Wa tukshafu kurbatahu, dan akan dihilangkan Allah kesusahannya. Dia punya kesusahan, kesulitan akan dihilangkan oleh Allah tanpa berdoa. Apalagi kalau dia berdoa tambah.
Tanpa berdoa dia menghilangkan kesusahan orang, maka Allah akan hilangkan kesusahan dia. Ya Allah. Lalu, nah ini satu kelebihan yang jarang kita dapatkan. Wala yuktabu alaihi dzanbun hatta yatub. Kalau orang ini berbuat dosa, tidak langsung dicatat oleh malaikat sebagai dosa. Ditunggu sampai dia bertobat, baru dicatat sebagai dosa. Ini luar biasa. Dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dicatat oleh malaikat sebagai dosa. Diunjuk kesempatan panjang untuk dia bertobat, sampai dia bertobat. Kalau sampai kecuali ajalnya meninggal dia belum tobat, lain cerita. Tapi Allah akan berikan kesempatan sangat panjang. Sini dikatakan la yuktab alaihi dzambun hatta yatub. Dia tidak bakal dicatat dosanya sampai dia bakal tobat kepada Allah. Ditunggu sampai dia diberikan Allah ilham untuk bertobat. Ini kelebihan orang yang menolong orang yang dalam kesusahan, kesulitan. Wa yaqihu Allah ta'ala min fayj jahannam, dan dia dilindungi Allah dari api neraka jahannam. Dilindungi Allah, dijauhkan Allah dari lalapan api neraka jahannam. Lalu wa kana lahu kullu yawmin mithlan dainihi shadaqah, subhanallah. Dan setiap wa kana lahu kullu yawmin, setiap hari diberikan Allah ganjaran seperti sedekah dengan apa yang dia sedekahkan kemarin. Setiap hari dia ngebebaskan utang uang tadi, misalnya 10.000, katakanlah 1 juta, maka setiap hari dari hari itu dicatat dia seakan-akan bersedekah 1 juta setiap hari. Wa hadza kullu jaa'a an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua datang bersumber dari Rasulullah. Faqad qala man arada an tustajaba da'watahu wa tukshafa qurbatahu falyufarrij an muhsir. Siapa yang ingin mustajab doanya, lalu dihilangkan kesusahannya, maka hilangkanlah kesusahan orang yang susah, kesulitan orang dalam kesulitan. Cuma kadang-kadang kita susah juga nak bantu, macam ada uang. Ini sering kali datang ke kita ketika dia sudah terlilit, terjerit oleh penjol, utang sudah numpuk. Tadinya utang cuma tidak nyampe 2,5 juta, sekarang sudah jadi belasan juta. Nak bayar susah, dikejar-kejar terus oleh uang penjol ini. Baru datang ke kita, minta tolong cari ke solusi, Ustaz. Nak bayar ini kalau lambat bayar bakal nambah lagi. Jadi kita cobalah, ente dulu waktunya cuma 2,5 juta tuh, datang ke kami pecah ngejokan, malu Ustaz. Sekarang kau udah kata malu. Iya. Bahkan nak nyusah kayak gitu, maaf saya tadi beban dia sebesar itu karena dosa dia ngajak kita. Kemarin dengan keadaan kondisi memang dia dalam keadaan butuh, dengan nilai cuma 2,5 juta, dia katakan malu. Maka dia ngomong, malu Ustaz, anak tu dah galak ngepot Ustaz. Sekarang kau dah sadar, ngepot ni. Tak sadar dia. Ini yang kita sayangkan. Sudah terjebak, sudah betul dulu ngapa tak dulu kalau datang ke kami, ngapa tak minjam sama kami? Kami tidak punya, pajak kami cari ke kita kan. Malu Ustaz jawab. Kita sekarang kau kata malu. Ya, sudah utang numpuklah besar. Nah, yang macam ini kita nak nolongnya sungkan ya kan. Apalagi besar labungannya. Kalau kita pacak kamu kebayari hutang kau yang asli, si sebungnya bayar dewek, cari dewek. Lemah. Tapi tidak semua orang mau praktek seperti itu. Ada orang yang memang sudah dikejar-kejar, dah pacak mayar, sudah balik ke pokok utang kau baik, yang rentenir tadi. Setelah dia banyak negok bunga, tapi sudah banyak negok bunga, sisanya dia ada yang balik ke utang pokok baik. Bunganya kami maaf tuh, bukan maaf kalau negok lah banyak, sisanya be maaf tuh. Yang macam itu lemah juga. Nah macam ini juga, ikhwan, harus kamu ada perjanjian surat yang ada catatan yang jelas bahwa tanggal sekian dan sekian hutang kamu sudah lunas. Kalau tidak, dituntutnya lagi, ditagihnya lagi. Itu banyak kejadian karena tidak ada sifatnya yang tertulis juga kan sudah kulunasi. Oh tidak, itu tuh baru ini nyobain, banyak aneh-aneh, minta lagi dia. Harus bahasanya sudah lunas ini. Ada juga orang yang seperti tadi. Ini kejadian juga. Kejadian setelah almarhum meninggal dituntutnya. Jadi ada seorang ketika
nagih utang, ngomong macam tadi. Ya sudah, lunasi be utang abah kamu yang utang pokoknya sekian. Sudah diusaha kalau anak-anaknya tadi itu. Lah dibayarkan, pas bapaknya meninggal, tagihnya lagi, abah kamu masih punya utang sama kami. Masih tagihnya lagi, ngapa? Yang bunga-bunga tadi tagihnya lagi. Kalau itu ngomong sudah kami anggap lunas, tulis ada pernyataan dari bahwasanya hutang fulan lunas sudah dianggap lunas, tidak ada tuntutan apapun setelah hari ini. Harus seperti itu. Kalau tidak ya macam tadi. Orang itu akan nuntut dan akan minta lagi. Yang kalau uang masih hidup lemak, baca jadikan saksi. Ini orang yang ditagih sudah meninggal dunia. La ilaha illallah. Baik, lanjut. Man arada an tustajaba da'watahu wa tukshafa qurbatahu falyufarrij an mu'sir. Siapa yang ingin diijabah dakwanya oleh Allah, doanya dimustajabkan, dihilangkan kesusahan dan kesulitannya, maka farrid an mu'sir, yaitu hilangkanlah kesusahan orang lain dalam kesulitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man anzara mu'siran ila maisaratihi anzarahullah bidzambihi ila taubatihi. Man anzara mu'siran, siapa yang membebaskan kesulitan seorang ila maisarati, sampai dia dapat kemudahan, maka anzarahullah bidzambihi ila taubatihi, maka Allah akan giring orang tersebut dari dosanya untuk bertobat kepada Allah, diberikan taufik hidayah kepada untuk bertobat. Wa qala man anzara mu'siran aw wada'a lahu waqahallahu min fayhil jahannam. Siapa yang membebaskan kesulitan atau melunaskan, menganggap lunas, membebaskan hutang terhadap dirinya, maka Allah akan selamatkan dia daripada panasnya api neraka jahanam. Wa fi riwayat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid wa huwa yaqul ayyukum yassaruhu ayyaqiyahu Allah azza wa jalla min fayl jahannam. Qulna ya Rasulullah kulluna yassarhu. Qala man anzara mu'siran aw wada'a lahu waqahu Allah azza wa jalla min fayl jahannam. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah rahimakumullah. Insyaallah besok majelis seperti biasa pada asar. Kita majelis waspada insyaallah pada maghrib nyambung di majelis musalla Syairus Salikin dekat Magom Bangunan Syekh Ali bin Bakar. Kemudian untuk bulan ini kebetulan malam besok kami ada majelis juga di Badal Isya dari Syairus Salikin nyambung ke Makam Merah Pesantren Jamiatul Khairiyah ya. Itu cuma sebulan sekali tapi sebenarnya malam Kamis kemarin cuma berbarengan sama Jaro, jadi dimundurkan malam Kamis ini insyaallah. Akan sehat afiat bisa kita jalan bersama insyaallah. Kemudian saya sampaikan berita duka cita adalah Nurjion telah meninggal dunia. Siapa tadi namanya? Pak Walito. Pak Walito ini kuncen lah di bahasa kita, yang penjaga Magam Pangeran Syarif Ali. Yang Bapak pendek-pendek Cimang sudah cukup lama beliau sakit. Ya, dengan izin Allah ajalnya tadi sebelum maghrib dia wafat. Allah alam infonya, mungkin kalau ada yang punya info boleh saling sampai. Apa besok jam 10 atau jam 2 atau zuhur diantar disolatkan. Ini orang yang pernah berkhidmah di Magam Aulia. Ya kita husnuzan, dia punya kelebihan, punya kebaikan, insyaallah taala. Yang ada waktu, ada kesempatan untuk hadir salat jenazahnya hadiri. Wallahu a'lam. Kemudian kami sampaikan insyaallah Jumat malam Sabtu ini kita akan majelis kembali ba'dal maghrib di rumah Mu'allimna. Majelis 2 mingguan ba'da salat maghrib Jumat malam Sabtu, ba'da isya nyambung di MTRI Satopil Hasnuri. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagikan ke atas kami, bagi ke depan. Dah cukup satu kertas berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لي بها أمري. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أحلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله. لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على من كافر برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.